नमस्कार बंधु मैंने आज भिडियोटी कुंभ राशि बहुत बेसी गुरुत्वपूर्ण अटे। आज भिडियो आमे जानिबा कुंभ राशि 2024 सेप्टेम्बर मासटी किपरि रहिबो। कुंभ राशि मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। कुंभ राशि व्यक्तिविशेष मानक पई एही सेप्टेम्बर मासटी किपरि रहिबो संपूर्ण भावरे आमे सेही विषय रे आलोचना करिबा। कुंभ राशि व्यक्तिविशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम एवं वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एही सेप्टेम्बर 2024 रे सेही विषय रे विस्तार रूप में आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउं प्रकार फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। एह सहित अशुभता प्रदान करुथिबा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकारक विषय मध्य जानिबा। सेथिपई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु। तेबे आसतु आरंभ करिबा एही कार्यक्रमटी को जहाँ जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित। सर्वप्रथमे जानिबा सेप्टेम्बर 2024 रे सेप्टेम्बर मास आरंभरू नवग्रहंकर स्थिति कुंभ राशि पई किपरि रहिबो। ता पूर्वरु जदि आपणकर कुंभ राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करदेबे एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चित लिखिबे। बंधु माने राशि चक्रर 11तम राशि होउची कुंभ राशि एवं आपणकर राशि रो अधिपति होउचंती शनिदेव। शनिदेव आपणकर निज राशि रे लग्न रे विराजमान अछंती। आपणकर द्वितीय भाव रे राहु विराजमान अछंती। चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान अछंती। पंचम भाव में मंगल भी विराजमान अछंती। सप्तम भाव में बुधंक सहित सूर्य विराजमान भी अछंती। अष्टम भाव में केतुंक सहित शुक्र भी विराजमान अछंती। सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही सेप्टेम्बर 2024 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव। आपणकर यूनिट सिस्टम रो भाव। आपणकर प्रथम भावर अधिपति होइछंती शनिदेव, जे कि आपणकर प्रथम भाव रे विराजमान ही अछंती, अर्थात निजर स्व राशि रे विराजमान अछंती एवं शनि बलवान स्थिति रे ही अछंती। तेबे एही मासरे यूनिट सिस्टम रो बहुत मजबूत रहिबो। आपणकर स्वास्थ्य एही मासरे बहुत भल रहिबो। शुक्र आपणकर अष्टम भाव रे विराजमान अछंती। शुक्र हेउचंती आपणकर नवम भावर अधिपति। तो एही मासरे आपणकर पादरे किंबा गोड़रे किछि समस्या देखा देई पारे। पाद दरज हैला परे किछि समस्या देखा देई पारे। अंटा बिंधा किंबा जॉइंट पेन परे किछि समस्या देखा देई पारे। एही समस्या आपणकर 17 सेप्टेम्बर पर्यंत देखा देई पारिबो, जे पर्यंत शुक्र आपणकर अष्टम भाव रे अछंती। मात्र 18 सेप्टेम्बर रे आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। आपणकर स्वास्थ्य जनित जहाँ भी किछि समस्या रही ता 18 सेप्टेम्बर पर दूर हो जिवो। स्वास्थ्य को नहीं कौनसी भी चिंता करंतु नहीं। स्वास्थ्य आपणकर भल रहिबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा जीवन किपरि रहिबो एही सेप्टेम्बर 2024 रे। विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही सेप्टेम्बर मासटी। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति होउचंती बुध एवं बुध आपणकर सप्तम भाव रे विराजमान अछंती एवं आपणकर पंचम भाव रे मंगल भी विराजमान अछंती। तो बंधु माने एही मासरे आपणकर पाठपढ़ार स्थिति बहुत भल रहिबो। सर्वोत्तम भी रहिबो। आपण एही मासरे पाठपढ़ा को नहीं एनर्जेटिक भी रही पारंती। आपण पाठपढ़ा को नहीं बहुत उन्नति भी करि पारिबे, काई बुध आपणकर केंद्र रे विराजमान अछंती एवं मंगल आपणकर पंचम भाव रे अछंती। मंगल आपणकर पाठपढ़ा रे साहस एवं पराक्रम को बढ़ाइबे। एही मासरे आपणकर एग्जाम अछि, तेबे सेथिरे आपण निश्चित भाव रे सफलता प्राप्ति करिवे। जदि आपणकर उच्च शिक्षा अध्ययन करबा को चाहुचंती किंबा एडमिशन नवा पई चाहुचंती किंबा कोनोसी कंपटीशन रे भाग नवा पई चाहुचंती तेबे एही मासरे निश्चित भाव रे ता करंतु। आपनको शुभ फल प्राप्ति हेबो। आपण निश्चित भाव में विजय लाभ करेंगे एवं 23 सेप्टेम्बर पर आपणकर पाठपढ़ार स्थिति आउरी अधिक भल रहिबो, कारण बुध निज घर को चलन करेंगे एवं बलवान स्थिति रे मध्य रहिबे।
ଏହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ କିପରି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ ପଞ୍ଚମର ଭାବ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ଆପଣ ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ମଙ୍ଗଳ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, କାରଣ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ଅଧିପତି ଅଛନ୍ତି। ଶନି ଏବଂ ବୁଧ ପରସ୍ପରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ବି ଭଲ ରହିପାରିବ। ଉଭୟଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିବେ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ବି ନେଇପାରନ୍ତି। ଭ୍ରମଣର ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ମାତ୍ର ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ମନାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ବି ହୋଇପାରେ। ତ ଏହିସବୁ କଥା ପ୍ରତି ଆପଣ ବିଶେଷ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ କ୍ରୋଧ ବି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଉପରେ ବେଳେବେଳେ ରାଗି ଯାଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ରାଗି ଯାଇ ହିଁ ପାରନ୍ତି। କ୍ରୋଧକୁ ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ନିଜ ରାଶିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ମାସର ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱରାଶିରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବୁଧ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ପାଇଁ ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ମାତ୍ର 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ରହିବ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। କେତୁକର 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବରକୁ ଆପଣ ଶୁକ୍ର ନବମ ଭାବରେ ଚଳନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ହିଁ ଚଳନ କରିବେ, ନିଜର ସ୍ୱଗୃହକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ସର୍ବୋତ୍ତମ ହିଁ ରହିବ। ତେବେ 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି। ମାତ୍ର 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷର କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଭ୍ରମଣର ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। କ୍ୟାରିୟରର କଥା ହେବା ଯଦି, ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋକସ୍ ରହିବ ଯେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ଉନ୍ନତି ବି କରିବେ। ସାହସ ଏବଂ ପରାକ୍ରମ ବଳରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିବେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ବି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ତାରିଫ ବି କରିପାରନ୍ତି। ଉପର ଅଫିସରରୁ ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ବହୁତ ପ୍ରାପ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବଟି ଲାଭର ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଲାଭ ବି ହୋଇପାରେ।
ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ବି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ଯୋଗ ବି ବନୁଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବି ବନୁଅଛି। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଚାକିରି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ବନୁଅଛି। ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କଥା ହେବା ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସପ୍ତମ ଭାବରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବୁଧ ଆଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗ ନିର୍ମାଣ ବନୁଅଛି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ସର୍ବୋତ୍ତମ ହିଁ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ବି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବେପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଯାହା ବି ଏହି ମାସରେ ଅଶୁଭତା ରହିଛି ଆପଣ ତା'ର ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଅଶୁଭର ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ଆଗାମୀ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ। ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।